हेलो एवरीवन। आई होप समस्ते भलो थिबे। तो आज आम ए वीडियो माध्यम ईबीएस पेडागोजी, सोशल साइंस पेडागोजी एवं साइंस पेडागोजी रो 15टी पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, जोटे कि आपण मानकर आगामी एटी जोटे कि असिस्टेंट टीचर, जोटे कि आपण मानकर जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट, जोटे कि बहुत शीघ्र आसीबा को जाउची। एवं ता सहित सीटी, ओटीईटी, स्पेशल ओटीईटी, सीटीईटी, ओएसटीईटी, आरएसटी एवं ओडिशार सबु टीचिंग एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल हबो। काहेकि ना सबु टीचिंग एग्जाम रो सिलेबस रे ईबीएस पेडागोजी हला, साइंस पेडागोजी हला, सोशल साइंस पेडागोजी हला, सबु किछि हमर पेडागोजी बा सब्जेक्ट पेडागोजी जहाँ भी किछि रहउची सबु आपण मानकर सिलेबस रे रहउची। तो सेति पई आपण माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट से देखिबे, बिना स्किप करि देखिबे। मोर आशा आपण माने समस्त सबु क्वेश्चन को ठीक भाबरे बुझी परिबे एवं ता सहित मु सबु क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा सहित मु ऑप्शन को मध्य डिस्कशन करिबे। तो वीडियो को आपण माने लाइक कर देबे, चैनल को नुवा थिले सब्सक्राइब करिकि ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करिवे, जदरे कि मु जहां भी किछि नुवा वीडियो अपलोड करिवि आपण मानकर फास्ट नोटिफिकेशन पाइ परिवे। एवं आपण मानको वीडियो केमिति लागिला एवं आउ को टॉपिक ऊपर वीडियो करले आपण मानको भल लागियो बा आपण मानकर नेड अछि सेटा आपण माने मते कमेंट रे जणेबे। ओके, तो चलंतो वीडियो स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन हमर अछि which water vapor is present in the air. This was explained by a teacher keeping piece of ice in the glass and exhibiting water droplets on the outer surface of it after a while. While role of the teacher does it signify? देखो ओडिया रे कोन कहिछि, वायु रे जलीय बाष्प अछि अछि एटा एहाकू जने शिक्षक काच ग्लास रे बरफ खंड रखी किछि समय पर ग्लास रो बाहर पटरे लागिथिबा जल कणा को देखाई बुझाइले। एहा शिक्षकंकर केउ भूमिका को बुझाउची। देखंतु आमे मान जदि ग्लास रे ठंडा रखंदी बा ठंडा पानी जहां भी किछि रखंदी, ग्लास रो बाहर पट सरफेस रे कोन हुए ना हमर छोट छोट जल बिंदु बा वाटर ड्रॉपलेट सब लागि रही थाए, लागि जाए। तो सेटा जेहेतु गोटे टीचर बुझाउची, तो से जो टीचर बुझाउची तार भूमिका कोन से क्वेश्चन पचारची, बुझि पाइले। तो फर्स्ट ऑप्शन अछि मैनेजर, ऑप्शन बी अछि केयर टेकर, ऑप्शन बी अछि फैसिलिटेटर, ऑप्शन डी अछि गाइड, ऑप्शन ए अछि परिचालक, तत्वावधारक, सहायक, दिग्दर्शक। देखंतु हमर आंसर की देइथिला कोन होबा ना मैनेजर हला, जोटी को ओडिया रे कहछि परिचालक। किंतु देखंतु आमे मान जितले माने पेडागोजी पढिचंती सेते बेले आमे टीचर को गोटे फैसिलिटेटर भाबरे आमे माने ग्रहण करंती, बा से हमको सब कथा रे गाइड करंती, बा हमको से सब काम रे सहायक भाबरे से काम सब हमको गाइड करंती। आमे जानचंती कि टीचर रोल गोटे कोन ना फ्रेंड गोटे हबो, फिलोसोफर गोटे हबो एंड फैसिलिटेटर गोटे हबो। तो मैनेजर आमे किछि पढि नाहंती हला, किंतु आंसर की देथिला हमर एटा। किंतु आमे एठी आंसर करिवा, आंसर कोन करिवा ना हमरा ऑप्शन सी करिवा, फैसिलिटेटर हला। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन कहछि टू विजिट ए जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑब्जर्वेशन इन ए प्लान्ड वे इज कॉल्ड। कहछि कोनोसी एक भौगोलिक स्थान रे शैक्षिक उद्देश्य आधारित योजनाबद्ध पर्यवेक्षण को कौन कहा जाए। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन अछि फ्री ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी अछि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी अछि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी अछि इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जोटे कि हमर देखंतु ऑप्शन ओडिया रे कहिछि मुक्त पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी अछि नियंत्रित पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी कहिछि प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, ना ऑप्शन डी कहिछि परोक्ष पर्यवेक्षण। देखंतु आमे से क्वेश्चन फास्ट कोन कहिछि कोनोसी एक भौगोलिक स्थान रे शैक्षिक उद्देश्य आधारित योजनाबद्ध माने कोन ना प्लान्ड वे रे पर्यवेक्षण को आमे कोन कहिथांती। देखंतु आमे माने जेहेतु पाठ रे पढिचंती, जहां भी आमे माने पढिले सेटा को आमे माने केमिति पर्यवेक्षण करिबा पूरा पूरी योजना करिकि आमे माने पूरा पूरी फील्ड ऊपर गले एवं सेही अनुसार आमे माने पर्यवेक्षण करिवाटा को आमे कोन कहिथांती सेटा से क्वेश्चन पचारिछि, बुझि पाइले। देखंतु हमर फ्री ऑब्जर्वेशन माने कोन, आमे माने कोनोसी भी गोटे टॉपिक नथिबो कि केवल आपण माने एटा ऊपरे ऑब्जर्वेशन करंतु बोली,
ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଉପରେ ବି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଫ୍ରି ଅବଜରଭେସନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ମାନେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ବି ଯାହା ଉପରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବେ ତା ନିକଟରେ ରହିକି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ହେଲା ନା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ଆପଣ ମାନେ ନ ଦେଖିକି ଯୋଉଟା କରନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଉଟା କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି କଣ କହିଥାନ୍ତି ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା କି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଅବଜରଭେସନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ସେ କହିଛି ଓଡିଆରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୋଉଟା ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ଆମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ବି ଅଛି ସାଇକୋମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ସି ଅଛି ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ସବୁ। ଯୋଉଟା କି ଓଡିଆରେ କହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ମନକ୍ରିୟାତ୍ମକ ବିକାଶ, ଅପସନ ସି ଅଛି ଆବେଗିକ ବିକାଶ ନା ଏ ସମସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଫେକ୍ଟିଭ ମାନେ ଭାବାତ୍ମକ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହେଇପାରିବ। ତ ତିନିଟାଙ୍କ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାନେ ଖାଲି ଥିଓରି ପଢିଲେ ହବ ନାହିଁ ଆମର ଥିଓରିଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ସହିତ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ତେବେ ଯାଇକି ଆମର ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସୁଡ ଏ ଟିଚର ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଇନ ଡେ ଟୁ ଡେ ଟିଚିଂ ସାଇନ୍ସ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି। ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସବୁଦିନ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସଫଳ ଭାବରେ କଣ ନା ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବା ସେଟାକୁ ସେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ପଢେଇବା ଦରକାର ସେଟା ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା ବା କେଉଁ ଟାଇପ ର ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା ଆଜ ଏ ଟିଚର। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ କହିଛି କୋ କରିକୁଲାର ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଉଟା କି ସହପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା, ଅପସନ ବି କହିଛି ଲେସନ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଉଟା କି କହିଛି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା, ଅପସନ ସି କହିଛି ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଉଟା କି କହିଛି ଏକକ ଯୋଜନା, ଅପସନ ଡି କହିଛି କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା। କଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି କଣ ନା କରିକୁଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କୋ କରିକୁଲାର। କରିକୁଲାର ମାନେ କଣ ଆମର ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ଖାଲି କ୍ଲାସରୁମ ରେ ପଢନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କରିକୁଲାର। କିନ୍ତୁ କୋ କରିକୁଲାର ମାନେ କଣ ଆମେ ମାନେ ଯାହାବି କିଛି କ୍ଲାସରୁମ ରେ ପଢିଥିବା ସେଟା ଆମେ ମାନେ ଆମର ନିତ୍ୟଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାଟା ବା ୟୁଜ କରିବାଟା ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାଟା ଯଦି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା କୋ କରିକୁଲାର ହେଲା। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହାବି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କୋ କରିକୁଲାର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which is not the aim of studying environmental studies at the elementary education stage ହେଲା। କହିଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ କୋଉଟା। ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଟୁ ବି ଆୱାର ଅଫ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଛି ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ଆମେ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଆମେ ମାନେ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେମିତି ଆମର ପରିବେଶର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ହେଲା। ତ ତାପରେ କହିଛି ଟୁ ନୋ ଦ ମିନ୍ସ ଅଫ ବାଲାନ୍ସିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଲା କହିଛି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନର ଉପାୟ ଜାଣିବା ହେଲା। ତ ଆମେ ମାନେ ପରିବେଶରେ କୋଉଟା କରିବା ଦରକାର କୋଉଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କୋଉ କାମଟା କଲେ ଭଲ ହବ କୋଉ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନର ଉପାୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଛି ଟୁ ଲର୍ନ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ ଭ୍ୟାଲୁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, କହିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀର କୌଶଳ ଶିଖିବା। ଏଟା ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମର ସବୁ ନିତ୍ୟଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର କୋଉ ସବୁ କୌଶଳ ରହିବା ଦରକାର ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ୟୁଜ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଟା ଆମର ଗୋଟେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଆମର ଯେତିକି ନିଡ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବା ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ନଟ୍ ଯେହେତୁ ପଚାରିଥିଲା ତ ନେଗେଟିଭ ଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଆନ୍ସର କରିବା ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which subject matters are under the scope of environmental science, କହିଛି କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଆମର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କୋଉ କୋଉ ସବୁ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଯୋଉଟା କି ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଭାଷା ଭୂଗୋଳ। ଅପସନ ବି ଅଛି ସାଇନ୍ସ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି କହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳ ଗଣିତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ ସି ଅଛି ସାଇନ୍ସ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି କହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ ଡି କହିଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯୋଉଟା କି କହିଛି ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷା। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର କୋଉ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ଅଛି? ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବି ସବୁ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଆନ୍ସର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଆନ୍ସର ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଆମର କଣ ନା ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଯାଉଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯାଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯାଉଛି। ଆମେ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ଆମେ କୁହନ୍ତି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ ଇନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ which type of question possesses less possibility of guess in answering, ମାନେ କହିଛି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଅନୁମାନ କରି ଉତ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ଥାଏ। ଆମେ ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଆନ୍ସର ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ ଆମେ ମାନେ ଗେସ୍ କରିବାଟା ସବୁଠାରୁ କମ ଗେସ୍ କରିପାରିବା, ମାନେ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ମାନେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ ମାନେ ଗେସ୍ କରିବାଟା ସବୁଠାରୁ କମ ଥାଏ ଚାନ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ କହିଛି ଟୁ ଆନ୍ସର ଇନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତାପରେ କହିଛି ଟୁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ, ତାପରେ କହିଛି ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ତାପରେ କହିଛି ଆନାଲୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ। ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ନା ଏକ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାର ସବୁ ତିନିଟାଙ୍କ ଆମର କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆମେ ମାନେ ସେଥିରେ ଗେସ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ଆମର ଗେସ୍ କରିବା ମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଯେହେତୁ ଲିଷ୍ଟ ପଚାରିଥିଲା ହେଲା ମାନେ କୋଉଥିରେ କମ ସବୁଠାରୁ କମ ଆମେ ମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି thought provoking questions are asked while teaching history because they help the pupils, ମାନେ କହିଛି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର କଣ ହବ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ବା ଆମ ଇତିହାସ ପଢେଇଲା ଟାଇମ ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତେବେ
ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ଡେଭଲପ ହବ ସେ ପଚାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଟୁ ଡେଭଲପ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆବିଲିଟି, କହିଛି ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ନା ଅପସନ ବି କହିଛି ଟୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଦ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଭ୍ ଅକର୍ଡ, ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନା ଆମର ଅପସନ ସି କହିଛି ଟୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଦ ଅକରେନ୍ସ ଅଫ ଦ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋବାବଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଇଟ୍ସ ଆନାଲିଟିକାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କହିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘଟଣାର ରୂପରେଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କହିଛି ଅପସନ ଟୁ ଡେଭଲପ ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ ପସିବିଲିଟିଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେଟା ବି ଅପସନ ପଢିଥିବେ ସବୁରା ଟିକେ ପଜିଟିଭ ଅଛି ହେଲା, କାହିଁକି ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେଇବା ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ ହବ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘଟଣାର ରୂପରେଖ, ମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତ ତା ପର ଘଟଣା କଣ ପାଇଁ କଣ ଘଟି ପାରିବାର ମାନେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଆମର ଠିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଟାଇମ ଲାଇନ ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚିଂ ବିକଜ ପିପଲ ସେୟାର, କହିଛି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମୟ ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଇତିହାସ ପଢେଇଲା ଟାଇମରେ ହେଲା ଆମେ ମାନେ ସମୟ ରେଖା ଗୋଟେ ଟିଏଲଏମ ଅଛି ହେଲା, ତ ସେଟା ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ୟୁଜ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମୟ ରେଖାରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ସମୟ ମାନେ ମସିହା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ହେଲା ସେମାନେ ମାନେ ଧର ଗୋଟେ ମାନେ ସିରିଏଲ ୱାଇଜ 29 30 ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ 1929ରେ ଆମର କଣ କଣ ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆମର 1930ରେ ଆମର କଣ କଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଆମର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଡେଭଲପ ହବ, ଆମେ ମାନେ କ୍ଲାସରୁମରେ କାହିଁକି ୟୁଜ କରିବା ସମୟ ରେଖାକୁ, ସେଇଟା ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ ଟୁ ଅର ମୋର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ ଟେକିଂ ପ୍ଲେସ୍ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି, ଯୋଉଟା କହିଛି ସେ ଏକ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅପସନ ଅଛି ରିମେମ୍ବର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ ଇଜିଲି, ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଅପସନ ସି ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି, ଯୋଉଟା କହିଛି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଅପସନ ଡି ଅଛି ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଇତିହାସ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରେଇବା, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମସିହାରେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଅପସନ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କହିଛି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କହିଛି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ତିନିଟାଙ୍କ ଠିକ ଅଛି ପଜିଟିଭ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆଉଟ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଆର୍ ପସିବଲ ଫର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ, ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଓଡିଆରେ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ଭବପର ହେଲା। ଆମେ ମାନେ କୋଉ ମେଥଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ସର୍ଭେ, ଯୋଉଟା କି ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ମାନେ ସେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିକି ବା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିକି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି ଏଟା। ତାପରେ କହିଛି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ, ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ, ମାନେ ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ପଢା ହଉଥିବ ସେଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଭିଜିଟ କରିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି ଏଟା। ତାପରେ ଅପସନ ସି ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକଳ୍ପ, ସେମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତିନିଟାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ ହେଲା।